السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں ایک مسلمان دکاندار کو دھمکایا جا رہا ہے۔ ویڈیو سامنے آنے کے بعد دہلی پولیس نے ایک FIR درج کی ہے۔ دہلی کے سنت نگر علاقے میں دیوالی کو بریانی کی دکان کھولنے پر اس مسلمان کو دھمکایا گیا۔ ویڈیو میں ملزم اپنا نام نریش کمار سوریا ونشی بتا رہا ہے، جو بجرنگ دل کا کارکن ہے۔ اسے دکان میں کام کرنے والوں کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ سنت نگر ایک ہندو علاقہ ہے اور وہ کسی تہوار کے موقع پر دکان نہیں کھول سکتے۔ اس دھمکی کے بعد دکان کو فوری بند کر دیا گیا۔ یہ ویڈیو جمعرات کی رات 9 بجے کا ہے، جو سوشل میڈیا پر گشت کر رہا ہے۔ سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے محمد علی جناح کے تعلق سے اپنے ریمارکس کی مدافعت کی اور تنقید کرنے والوں پر برہمی کا اظہار کیا ہے اور ان سے کہا کہ وہ تاریخ کی کتابیں پھر سے پڑھیں۔ ایک اتحادی جماعت جن وادی پارٹی سوشلسٹ کے دفتر کے افتتاح کے موقع پر صحافیوں نے اس تعلق سے سوال کیا، جس پر اکھلیش نے جواب دیا کہ میں پس منظر کیوں بتاؤں، میں کہوں گا کہ تاریخ کی کتابیں پھر پڑھیں۔ اس دوران چیف منسٹر اتر پردیش یوگی آدتیہ ناتھ نے جناح ریمارکس کے لیے سماجوادی پارٹی سربراہ اکھلیش یادو کو نشانہ بنایا اور کہا کہ کوئی ہے غیر تہذیب یافتہ شخص جسے ایک قومی ہیرو اور غدار میں فرق نہیں معلوم ہے۔ SP سربراہ کا نام لیے بغیر یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ ایک پارٹی کے لیڈر نے ایک ہی سانس میں سردار پٹیل اور جناح کا ذکر کیا اور کہا کہ ان قائدین نے ہندوستان کی آزادی کے لیے لڑائی لڑی ہے۔ تریپورہ پولیس کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے کہا کہ تریپورہ پولیس نے آج 102 سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہولڈرز کے خلاف غیر قانونی سرگرمیوں کے انسداد سے متعلق قانون کے تحت کیس کا اندراج عمل میں لایا اور ان پر سازش و جعل سازی کے الزامات عائد کیے۔ پولیس کی جانب سے ٹویٹر، فیس بک اور یوٹیوب کے حکام کو نوٹس جاری کی گئی تاکہ ان کے اکاؤنٹس کو منجمد کر دیا جائے اور ان افراد کی تمام تفصیلات سے اسے آگاہ کیا جائے۔ پولیس نے یہ اقدام اس کی جانب سے سپریم کورٹ کے 4 وکلاء کے خلاف اس سخت ترین قانون تعزیرات ہند کی مختلف دفعات کے تحت کیس کے اندراج کے فوری بعد کیا ہے، کیونکہ انہوں نے مبینہ طور پر مسلمانوں کو نشانہ بنانے کے لیے حالیہ تشدد کے بارے میں ان کے سوشل میڈیا پوسٹ پر فرقے وارانہ عدم آہنگی کو فروغ دیا تھا۔ سپریم کورٹ میں ایک نئی درخواست داخل کی گئی ہے اور یہ التجا کی گئی ہے کہ ریاستوں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں کو ایک مفاد عامہ کی درخواست میں فریقین بنایا جائے اور ملک کی بڑھتی ہوئی آبادی پر کنٹرول کے لیے بعض اقدامات کیے جائیں، جس میں 2 بچوں کا اصول بھی شامل ہیں۔ یہ درخواست وکیل اشونی کمار اپادھیائے نے داخل کی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ آبادی کے دھماکے کی وجہ سے کئی مسائل پیدا ہوئے ہیں، جس میں ملک کے قدرتی وسائل پر بہت زیادہ بوجھ بھی شامل ہے۔ اپادھیائے نے مفاد عامہ کی درخواست داخل کرتے ہوئے دہلی ہائی کورٹ کے ایک حکم نامے کو چیلنج کیا ہے، جس میں ایک درخواست کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ اس درخواست کے ذریعے ملک کی بڑھتی ہوئی آبادی پر کنٹرول کی خاطر بعض اقدامات کی التجا کی گئی تھی، جس میں 2 بچوں کا اصول بھی شامل ہیں۔ قبل ازیں مرکز نے سپریم کورٹ کو بتایا تھا کہ ہندوستان اپنے عوام کو فیملی پلاننگ پر مجبور کرنے کا سخت مخالف ہے اور بچوں کی مخصوص تعداد کے لیے کوئی دباؤ مناسب نہیں رہے گا۔ عدالت عظمیٰ میں داخل کردہ ایک حلف نامے میں مرکز نے بتایا تھا کہ ملک میں فیملی ویلفیئر پروگرام رضاکارانہ نوعیت کا ہے، جس کے تحت جوڑوں کو یہ فیصلہ کرنے کا اختیار دیا گیا ہے کہ ان کے خاندان کا سائز کتنا رہے گا اور وہ اپنی مرضی اور کوئی دباؤ کے بغیر ان کے لیے موزوں بہتر سے بہتر فیملی پلاننگ کے طریقہ کار اختیار کر سکتے ہیں۔ مہاراشٹر کے احمد نگر شہر میں ایک سرکاری ضلع ہاسپٹل کے ICU میں بھیانک آگ لگنے سے کورونا وائرس کے 11 مریض ہلاک ہو گئے۔ یہ آگ دن کے تقریباً 11 بجے ICU میں لگی، جہاں 20 کووڈ مریض زیر علاج تھے۔ ان میں سے بیشتر بزرگ شہری تھے اور بعض وینٹیلیٹر یا آکسیجن پر تھے۔ احمد نگر شہر پونے سے 120 کلومیٹر دور ہے۔ شہر کے چیف فائر آفیسر شنکر مہسال نے بتایا کہ دوپہر تقریباً 1:30 بجے آگ بجھائی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ایسا شبہ ہے کہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگی، لیکن اب تک اس کی توثیق نہیں ہوئی ہے۔ کووڈ-19 مریضوں کا علاج کرنے والے بعض ہاسپٹلز میں آگ لگنے کے واقعات کے بعد پوری ریاست میں فائر آڈٹ کا حکم دیا گیا تھا۔ احمد نگر کے ضلع کلکٹر راجندر بھوسلے کے مطابق اس ہاسپٹل میں فائر آڈٹ کی گئی تھی، لیکن شنکر مہسال نے بتایا کہ آڈٹ کے بعد فنڈز کی کمی کی وجہ سے ضروری حفاظتی انتظامات نصب کرنے کا کام ادھورا تھا۔ کانگریس کے سینئر لیڈر اور راجیہ سبھا کے رکن پارلیمنٹ دگ وجے سنگھ نے آج کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی ایک اور میعاد حکومت ملنے پر اگر آئین میں تبدیل کرتے ہیں تو انہیں حیرانی نہیں ہوگی۔ دگ وجے سنگھ نے ٹویٹ کے ذریعے مودی اور BJP سنگھ پریوار پر بھی شدید لفظی حملے کیے۔ دگ وجے سنگھ نے سابق مرکزی وزیر یشونت سنہا کے تبصرے کے تناظر میں لکھا ہے، یشونت سنہا جی، یہ تو صرف شروعات ہے۔ پہلی جنگ عظیم میں ہٹلر فوج میں جونیئر افسر تھا اور بعد میں اس نے خود کو جرمن فوج کا کمانڈر ان چیف قرار دیا تھا۔ اگر مودی جی پارلیمنٹ میں ایک اور میعاد ملنے پر آئین میں تبدیل کر کے خود کو قوم کا مستقل سربراہ قرار دے دیں تو مجھے تعجب نہیں ہوگا۔
बीजेपी की साबिक मरकजी वजीर व रुकन पार्लियामेंट सुल्तानपुर मेनका गांधी ने आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का खैर मकदम किया और इस बात की अपील की कि एलपीजी सिलेंडर्स की कीमतों में भी कमी की जाए। मेनका गांधी ने मरकजी हुकूमत से यह दरख्वास्त अपने पार्लिमानी हल्के के 4 रोज़ा दौरे के दौरान की। उन्होंने अपने हल्के में एक प्रोग्राम के दौरान कहा, पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हो गई है। मरकजी हुकूमत को चाहिए कि वो दूसरी चीज़ें जैसे पकवान गैस सिलेंडर की कीमतों को भी कम करने पर गौर करें ताकि अवाम को राहत पहुँच सके। मुतनाज़ा मरकजी ज़रई क़वानीन के खिलाफ एहतजाज कर रहे किसानों के एक ग्रुप ने आज अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी की नुमाइश को 5 सिनेमा हॉलों में रोकने पर मजबूर कर दिया। बाद एहतजाजियों ने फिल्म के पोस्टर्स फाड़ दिए जो थिएटरों के बाहर लगे थे। उन्होंने कहा कि अक्षय ने किसानों के एहतजाज की तायीद करने के बजाय इनकी मुखालिफत की है। भारतीय किसान यूनियन के कारकुनों ने जिला सदर सवारन धगा की क़यादत में फिल्म के खिलाफ एहतजाज किया और इसकी नुमाइश रोक दी। सऊदी हुकाम ने बगैर इजाज़त उम्रा करने वालों पर भारी जुर्माने आयद कर दिए हैं। सऊदी हुकाम का कहना है कि कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकों के बगैर इजाज़तनामे नहीं मिलेंगे। ज़राए इब्लाग के मुताबिक अवामी सिक्योरिटी हुकाम ने वाज़ेह किया है कि बगैर इजाज़तनामे हरम शरीफ में दाखिल होने वालों पर जुर्माना आयद किया जाएगा। बगैर इजाज़तनामा उम्रा करते हुए पकड़े जाने पर 10,000 रियाल जुर्माना होगा। याद रहे कि उम्रा, नमाज और ज़ियारत की बहाली के बाद से अब तक 1 करोड़ ज़ायरीन को हाज़िरी का मौका फराहम किया गया है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि मुझे यकीन है कि जब दुनिया और हमारे मुल्क को खुश्कसाली के बढ़ते हुए खतरे का सामना है, ये मंसूबा इस वक्त बहुत मायने ख़ैज़ और अहम है। एर्दोगान ने मार्दिन में एलसू प्रोफेसर डॉक्टर वैसल एरोल्डम और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की इफ्तिताई तकरीब से खिताब किया। एर्दोगान ने कहा कि एलसू बराज पानी और तोनाई की सरमायाकारी के अलावा एक जहत भी रखता है जो सकाफती तब्दीली फराहम करेगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमारे आबी वसाइल को ख़त्म होने की हद तक पहुँचने से पहले इनकी हिफाजत करना, इनका मौसर इस्तेमाल करना और इनका सही तरीके से इंतज़ाम करना एक इंतखाब नहीं ज़रूरत बन चुका है। तेलंगाना के वज़ीर अक़लियती बहबूद के ईश्वर ने अक़लियती अक़ामती तालीमी इदारों की कारकर्दगी का एक आला सतही जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया, जिसमें अक़लियती बहबूद के मुशीर ए के ख़ान, महकमा अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी अहमद नदीम, तेलंगाना माइनॉरिटीज़ एजुकेशन सोसाइटी के सेक्रेटरी शफ़ीउल्लाह और दूसरे मौजूद थे। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर अक़लियती बहबूद ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो रियासत में अक़लियतों के लिए चलाए जा रहे अक़ामती स्कूलों और कॉलेजेस में तालीमी मियार में इजाफ़ा करने पर खुसूसी तवज्जो दें। उन्होंने कहा कि रियासत की अक़लियतों को मियारी तालीम से आरास्ता करने के लिए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने रियासत भर में 204 अक़ामती स्कूलों का क़याम अमल में लाया, जिसकी नज़ीर मुल्क की किसी भी रियासत में नहीं मिलती। इन स्कूलों में अंग्रेज़ी मीडियम की मियारी तालीम दी जा रही है। अक़ामती स्कूलों में तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा के साथ अखलाकी इक़दार पर मबनी तालीम का भी इंतज़ाम किया गया है। बंजारा हिल्स में वाक़ माइनॉरिटी गुरुकुल एजुकेशन सोसाइटी के दफ्तर में मुनक़्क़िदा इस इजलास के दौरान वज़ीर अक़लियती बहबूद ने स्कूलों और जूनियर कॉलेजेस की कारकर्दगी का भी जायज़ा लिया और इन तालीमी इदारों की कारकर्दगी के साथ तलबा के नताइज पर भी मालूमात हासिल की। खसारे का शिकार तेलंगाना आरटीसी को नफ़ा बख्श इदारे में तब्दील करने, तेलंगाना आरटीसी बसों के किरायों में इजाफा करने कई ज़ावियों से जायज़ा लिया जा रहा है। हफ्ता 10 दिन में शरहों को खतियत देने का इम्कान है। एक माह कबल ही महकमा ट्रांसपोर्ट के हुकाम का इजलास तलब करके तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आरटीसी बस किरायों में इजाफे को हरी झंडी दिखा दी और काबीना इजलास में मंजूरी का फैसला करके तजावीज़ तैयार करने की हिदायत दी थी। ज़राए से पता चला है कि ओहदेदारों ने डीजल की कीमतों को मद्देनज़र रखते हुए 4 तजावीज़ तैयार की है और इनको चीफ मिनिस्टर ऑफिस से रुजू कर दिया। ओहदेदारों का कहना है कि शरहों में इजाफे के लिए वज़ीर आला तैयार हैं, ताहम सियासी वजूहात के पेश नज़र मसले को ज़ेर-ए-इल्तवा रखा गया। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के तहत तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने आज नामपल्ली इलाके में औकाफी अराजी पर गैर मिजाज कब्ज़ों को बर्खास्त करते हुए अपनी तहवील में ले लिया है। पुलिस और रेवेन्यू हुक्काम के ताउन से इंतज़ामी कार्रवाई अंजाम दी गई और मलगी का तख्लिया कराया गया। मस्जिद टेक के करीब कब्रस्तान मीर रहमत अली शाह के तहत 988 मुरब्बा गज अराजी मौजूद है। कब्रस्तान के एक हिस्से पर नाजायज़ कब्जा करते हुए कारोबार शुरू किया गया। वक्फ ट्रिब्यूनल ने वक्फ बोर्ड के हक़ में फैसला दिया, जिसे हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया। हाईकोर्ट ने गैर मिजाज काबिज़ के मौक़िफ़ की तायीद की। वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में खुसूसी अपील दायर की। 2 रुकनी बेंच ने वक्फ बोर्ड के हक़ में फैसला सुनाते हुए अराजी हवाले करने काबिज़ को 3 माह की मोहलत दी थी। मोहलत की तकमील के बाद वक्फ बोर्ड ने पुलिस और रेवेन्यू हुक्काम की मदद से कब्जा हासिल कर लिया। पेट्रोल और डीजल पर आयद वैट की कमी का मुतालबा करते हुए सीपीआई हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने हैदराबाद के YMCA नारायणगुड़े में एहतजाज किया। सीपीआई की कौमी आमिला के रुकन अजीज़ पाशा, साबिक़ रुकन राज्यसभा के साथ साथ सीपीआई तेलंगाना सेक्रेटरीट के रुकन
VS बोस ने भी इस एहतजाज में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने तकरीबन 2 साल के दौरान ईंधन की कीमत पर तकरीबन 40 रुपये टैक्स आयद किया। ताहम मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में हुए हालिया ज़मीनी इंतखाबात में धक्का लगने के बाद पेट्रोल पर 5 रुपये और डीजल पर 10 रुपये की कमी की गई। इस कमी के जरिए हुकूमत यह बावर कराना कोशिश कर रही है कि इसने कीमत को पूरा कम कर दिया है। उन्होंने कहा कि इनकी पार्टी यह मुतालबा करती है कि पेट्रोलियम अशिया पर UPA के दौर में जितना वैट आयद किया जाता था, इतना ही वैट मोदी हुकूमत इन अशिया पर आयद करे। तब तक इनकी पार्टी जद्दोजहद करती रहेगी।